Can you see the screen, Yes, everyone? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Skin দেখা যাচ্ছে এখানে। So in the last class, we discussed about network edge and network core. Do you remember what is network edge and network core? নাকি ভুলে গেছি সবাই? Network edge is basically the application and hosts, or we can say the end systems. তার মানে আমাদের প্রত্যেকটা পিসি or laptops or mobiles, those are known as the end systems and is under the network edge. And what is the network core? In network core, we have the routers and network of networks. So here you can see like one router is connected to another one, and this router is connected with other two, and here is another. So this one is created a one network of the routers. So here you can see one router is connected with another network of routers, and here is another network. So these are known as the network cores. Okay, তার মানে আমার নেটওয়ার্ক এজ হচ্ছে রাউটারের সাথে একদম এন্ড সিস্টেম যেগুলো লাইক অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের, সেগুলো হচ্ছে কি আমার নেটওয়ার্ক এজ। আমরা এটাতে বলতে পারি অ্যাপ্লিকেশনস such as apps or hosts, and network core এর মধ্যে আমার পড়তেছে routers and network of networks. Clear everyone? What is জি network ম্যাম, edge ক্লিয়ার, and বুঝতে what পারছি। is network core? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, এখন আসি এক্সেস নেটওয়ার্ক ফিজিক্যাল মিডিয়া আমার কি হবে, কমিউনিকেশন লিঙ্কসের সাথে কানেক্টেড থাকে। So here you can see like this PC is connected with the server. So here this one is the host, or we can say the end system. So in the end system, what happens, like you can see in the end system or in host, we have the run application programs, like আমরা যে কোনো একটা apps either run করব, or we can use the web or email. Is it clear আমার host পার্টে হচ্ছে কি হচ্ছে? So these kind of functions happen in the edge of the network. So the end system is considered as the edge of the network. Edge বলতে আমরা কি বুঝি, সবচেয়ে কিনারে যেটা, ঠিক আছে, এটা যেন মনে থাকে। Is it clear everyone? মিস আবার একটু বলেন। আচ্ছা, এখানে আমাদের এন্ড সিস্টেমের কিছু ডেফিনেশন দেওয়া আছে। এন্ড সিস্টেম বলতে আমরা কি বুঝতেছি, হোস্ট বুঝতেছি। তো হোস্টের মধ্যে আমাদের কি থাকতেছে, we run application programs in the host, মানে এই যে আমরা যে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতেছি, or জিমেল or ক্রোম ইউজ করতেছি, অথবা এক্সপ্লোরার ইউজ করতেছি, so these are basically in the happening in the host. অ্যান্ড এগুলোকে আমরা আরেকটাও বলতে পারি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের টাস্ক। আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি আমরা এটাকে বলতে পারি দ্যাট ইজ দ্য, ইট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য এজ অফ দ্য নেটওয়ার্ক। এজ বলতে আমরা কি বুঝি, কোনো কিছুর কিনার বলতে বুঝি আমরা এজ। সো একটা নেটওয়ার্কের এজ হচ্ছে দ্য হোস্ট, or we can say the PCs, computers or mobiles, okay, that is connected with the network. Okay, so here you can see there is a model, like the network edge can be divided into two type of model. One model is the client server, another one is the peer-to-peer. So what is the client server model? So in the client server model, the client or host will be connected with a server. So here you can see it's written that client host requests and receives service from always on server, such as the examples are web browser server or email client server. Okay, client server এর সবচেয়ে ভালো যদি আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে থাকি, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা যখন গুগলে কোনো একটা
ওয়ার্ড দিয়ে সার্চ দিই তখন কি আমার সার্ভার যে ডেটাটা স্টোর ছিল ওটা রিলেটেড, সো ওখান থেকে আমি রেজাল্টস পাচ্ছি, তাই না? জি ম্যাম। So that is the example of client server. So আমরা এখানে একটু দেখি, like here you can see like we have 1 2 3 we have some PCs and here we have some laptops. Okay, so জি ম্যাম। these two laptops are connected in wireless. আমার কোনো wired connected নাই, but the PCs are connected with the wired connection. So here you can see like this PC and this one is connected with these two servers, তাই না? আবার এখান থেকে যদি আমরা দেখি এই পিসি গুলোর জন্য এগুলো হচ্ছে কানেক্টেড এই দুটো সার্ভারের সাথে, অ্যান্ড এই দুটো হচ্ছে কি পিসিও কিন্তু আমার ইনডিরেক্টলি কতগুলো রাউটারের মাধ্যমে এই দুটো সার্ভারের সাথে কানেক্টেড। তাহলে আমি বলতে পারতেছি না এই আমার একটা পিসি কয়টা সার্ভারের সাথে কানেক্টেড, অল টোটাল 4 সার্ভার্স। সো ইটস জাস্ট দ্য সিনারিও, আমার অ্যাকচুয়ালি একটা পিসি যে একটা সার্ভারের সাথে কানেক্টেড ইটস নট নেসেসারি, এখানে জাস্ট একটা সিনারিও ক্রিয়েটেড হয়েছে। ওকে, সো ইটস জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল। সো এই যে আমার পিসিটা সার্ভারের সাথে কানেক্টেড, এই কানেকশনে হচ্ছে কি ও যখন একটা সার্ভার কাছ থেকে কিছু একটা অথবা ওয়েবে ব্রাউজিং করতেছে, সিম্পল ব্রাউজিং, like he or she is writing some informations or they need to learn some information on suppose a book. Okay, so এটা ডিরেক্টলি রিকোয়েস্টটা কোথায় যাবে, সার্ভারের কাছে, দেন সার্ভার ওটার সাথে ম্যাচ করে ওকে কি রেজাল্টসগুলো দেখাবে। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? তাহলে আমার ক্লায়েন্ট সার্ভার মডেলটা কি, একটা পিসি আমার কতগুলো সার্ভারের সাথে কানেক্টেড থাকবে, অ্যান্ড এখানে কমিউনিকেশনটা কিভাবে হচ্ছে, যখন ক্লায়েন্ট রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে সার্ভারের কাছে তখন কানেকশন স্টাবলিশড হয়ে ও কি পাচ্ছে, একটা রেজাল্টস পাচ্ছে, রিপ্লাই পাচ্ছে। ইজ ইট ক্লিয়ার এভরিওয়ান? জি ম্যাম। আচ্ছা, ক্লায়েন্ট সার্ভার মডেল তাহলে ক্লিয়ার আমি ধরে নিচ্ছি। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, আমার ক্লায়েন্টটা, তার মানে হোস্ট সবসময় রিকোয়েস্ট করে, সার্ভার থেকে রিকোয়েস্ট আসে না। তারপর ও যখন সার্ভারের কাছে রিকোয়েস্টটা করতেছে, এরপর সার্ভার থেকে ও একটা সার্ভিস রিসিভ করতেছে। ওকে, সো এটা হচ্ছে আমার ক্লায়েন্ট সার্ভার মডেলের একটা সংজ্ঞা, অ্যান্ড এটার এক্সাম্পল কি হচ্ছে আমার ওয়েব ব্রাউজার। ওকে, সো দিস টু আর দ্য এক্সাম্পলস অফ দ্য ক্লায়েন্ট সার্ভার মডেল। কারো কনফিউশন থাকলে বলেন, আই উইল রিপিট এগেইন। ওকে, কেউ না বুঝলে বলে থাকেন। আচ্ছা, ধরে নিচ্ছি সবাই বুঝতে পেরেছি আমরা। আচ্ছা, here is the another model that is known as the peer-to-peer model. So peer-to-peer model আমার কি হচ্ছে, so sorry, so in peer-to-peer model we have the minimal use of dedicated servers, তার মানে এখানে আমার সার্ভারে কোনো ইউজ হয় না। পিয়ার টু পিয়ারে যেটা হয়ে থাকে, আমার একটা পিসি থেকে আরেকটা পিসি অর এনি আদার ডিভাইসের যে কমিউনিকেশনটা হয়ে থাকে, দ্যাট ইজ আন্ডার দ্য peer-to-peer model. Here we have some examples like Natala, then Kaza. You don't need to know about these. Just remember the connection between one PC to another. It doesn't matter one PC. Basically, the connection from one host to another host is known as the peer-to-peer model. It includes no server or sometimes a minimum use of the server. Okay? Clear everyone? ওকে মিস। Yes, ma'am. Ma'am, I have a question. Yes.
যদি আমি এটাকে পেয়ার টু পেয়ারই বলি তাহলে তো আমার এখানে ডেডিকেটেড সার্ভার থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না। যদি সেটা সার্ভার থাকে দেন তাকে আমি পেয়ার টু পেয়ার মডেল বলতে পারি। আমি সংজ্ঞাটা তাহলে কি মিনিমাল কথাটা এখানে ব্যবহার করতে পারবো কিনা? আচ্ছা আমি বলতেছি পিয়ার টু পেয়ার মানে একজন থেকে একজন এখানে বলছে। এখন একজন যদি হোস্ট হিসেবে সেটা ব্যবহৃত হয় তাকে তো আমি হোস্ট বলবো না, তাকে আমি পিয়ার বলবো। হ্যাঁ, মানে আমার এখানে যেটা হচ্ছে পিয়ার টু পিয়ার এ নর্মালি বলে হচ্ছে একটা নোড থেকে অন্য আরেকটা, অন্য হ্যাঁ একটা নোডের সাথে সে হ্যাঁ কানেক্টেড থাকে। কানেকশন। একটা নোড না, ওয়ান টু মেনি আর কি, তাই না? না, ওয়ান টু মেনি হলে তো সেটা পিয়ার টু পেয়ার হবে না। আচ্ছা সার্ভার বেসটার মধ্যে ডেডিকেটেড সার্ভার থেকে সবগুলোকে সার্ভ করা হয়, শুধু সার্ভারটাই মেন। আর যেটা পিয়ার টু পিয়ার সেটার মধ্যে হচ্ছে একজন থেকে অনেকগুলো অ্যাক্সেস করতে পারে, যে টরেন্টিং করে না ওই টাইপের আর কি। আমি আপনাদের জিনিসটা ক্লিয়ার করতেছি। সার্ভারে যেটা হচ্ছে আমাদের একটা সার্ভার মাল্টিপল পিসিতে অথবা ডিভাইসে আমার ইন্টারনেটের মাধ্যমে ও সার্ভিস দিচ্ছে, ঠিক আছে? এটা তো ক্লিয়ার আপনাদের? জি মিস, এটা ক্লিয়ার। আচ্ছা, পিয়ার টু পিয়ারে হচ্ছে গিয়ে অ্যাট এ টাইম আমার হচ্ছে গিয়ে পিসি থেকে পিসি গুলোতে যে কানেকশনগুলো হচ্ছে সেটাকে আমরা পিয়ার টু পিয়ার বলে থাকি। এখন আচ্ছা, আপনারা টোপোলজি পড়েছিলেন, মনে আছে টোপোলজি? জি মিস, টোপোলজি, মিস টোপোলজি, পাঁচ টোপোলজি। চার বার আচ্ছা হ্যাঁ, স্টার টোপোলজিটা মনে আছে? জি ম্যাম, একটা হাব থাকবে। হ্যাঁ, স্টারটা কি হয়, একটা হাব অথবা সুইচের মাধ্যমে নিচে কতগুলো হচ্ছে কি পিসি কানেক্টেড থাকে, রাইট? জি ম্যাম। হ্যাঁ, তাহলে ওটা হচ্ছে কি আমার পিয়ার টু ক্লায়েন্ট সার্ভার। ক্লিয়ার? আর আরেকটা যেটা হচ্ছে আমার পিয়ার টু পিয়ারে আমাদের রিং আরেক রিং আহ, হিসেবে শুধু আমি পিয়ার টু পিয়ার ব্যবহার করতে পারি। রিং টপোলজি ম্যাম। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, রিং টোপোলজি। এখন কি ক্লিয়ার আপনাদের? কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তো কোনো থাকে না। আমি তাহলে কি মিনিমাল এই কথাটা মানে ডেডিকেটেড সার্ভার এই কথাটা আমি বলতে পারবো কিনা? আমি আমি শুধু এটা জানতে চাচ্ছি। যেখানে আমাদের এই সার্ভার ব্যবহার করার সুযোগ নেই সেখানে আমি অন্তত একটা সার্ভারের কথা বলতে পারবো কিনা? আচ্ছা, অনেক সময় আমরা মিনিমাল কথাটা রাখতেছি ইন কেস অফ টু বি সেফ, ওকে? আমরা নো লিখতে পারি। মিনিমাম ইজ অ্যাকচুয়ালি ইজ ইকুয়াল টু দ্য নো, ঠিক আছে? নো লিখেন, কোনো সমস্যা নেই, দ্যাট ইজ অলসো রাইট। লাইক পিয়ার টু পিয়ারে আমার কোনো সার্ভার নাই, ওকে? থাকে না। জি। থাকে না, অ্যাকচুয়ালি থাকে না। বাট অনেক সময় হচ্ছে কিছু কিছু কেসেসে হচ্ছে কি ডিফারেন্সেস হয়ে থাকে, যেটা আপনারা অনেক সময় এক্সাম্পল দেখবেন। সো ওইটা একটু হাই লেভেল অ্যাকচুয়ালি। সো এমনি এক্সাম্পল যদি আপনারা সংজ্ঞা দিতে চান, নো লিখেন, ইটস অলসো রাইট। মিনিমাল কথাটাও ইটস অলসো ইকুয়াল টু নো, সো দ্যাট ইজ অলসো রাইট, ওকে? ক্লিয়ার সবাই? আচ্ছা, এখানে আমি একটা কথা বলি, মিনিমাল কথাটা কেন লিখা হয়, ঠিক আছে? আপনার কথা যে এখানে আমার পিসি থেকে পিসিতে যে কানেকশনগুলো, ঠিক আছে? অনেক সময় যখন ধরেন এই পিসিটা আরেকটা পিসির সাথে কমিউনিকেট করতেছে, সো একটা পিসি আরেকটাকে রিকোয়েস্ট পাঠালো সাপোজ। সো একটা টাইম আপনার এই পিসিটা সার্ভার হিসেবে কাজ করবে, আরেকটা টাইম এই পিসিটা সার্ভার হিসাবে, ঠিক আছে? সো যখন এটা আমার সার্ভার হিসেবে কাজ করে থাকে, সো যখন আমার এই পিসিটা সার্ভার হিসেবে কাজ করবে তখন আমার আরেকটা পিসি ক্লায়েন্ট হিসেবে কাজ করবে। সো আমরা বলতে পারি যেখানে নর্মালি অ্যাকচুয়াল কোনো সার্ভার ইউজ নাই, কিন্তু অনেক সময় আমরা in theoretically we can explain is as a also client server, okay? কিন্তু আমার ক্লায়েন্ট সার্ভার যেটা হচ্ছে, ক্লায়েন্ট সার্ভার is always server and client is always client, but in peer-to-peer it switches. Like one PC can be a server and next time in the next second it will be a client, okay?
সো এই জন্য অনেক সময় মিনিমাল কথাটা লেখা হয়। সো মিনিমাল যদি না লিখে আমরা হচ্ছে কি নো ইউজ অফ সার্ভার্সও লিখি, দ্যাট ইজ অলসো কারেক্ট। সো আপনি যেটা ইচ্ছা সেটা লিখতে পারেন, বাট অ্যাটলিস্ট সংজ্ঞাটা কারেক্ট হতে হবে। ওকে, জি মিস, ওকে। আচ্ছা এখন বুঝতে পেরেছেন সবাই? আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? ম্যাম তাহলে তো টরেন্ট যেভাবে ইউজ করে ওইটা তো পেয়ার টু পেয়ার মডেলের ভিতর পড়ে, রাইট? টরেন্ট বেসিক্যালি ক্লায়েন্ট সার্ভার। ওকে। আর কার কোয়েশ্চেন? না ম্যাম, ঠিক আছে। কোয়েশ্চেন থাকলে বলেন। আচ্ছা, যদি কারো হচ্ছে গিয়ে কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা আগাই। ওকে, সো হিয়ার ইউ ক্যান সি, উপরে লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন সবাই? আচ্ছা, internet services model. So here we have connection oriented service and also can be connectionless service. Okay, and applications FTP, internet, phone, web and internet, radio, email. আচ্ছা, so internet service আমাদের দুই রকমের হতে পারে, একটা হচ্ছে connection oriented, another one is connectionless. and applications যেগুলো আমরা ইউজ করে থাকি, those are FTP, আমরা এটা সম্পর্কে জানবো পরে in details. And we know internet phone, and we also know about web, we know about internet radio and also about the email. Okay, জি মিস, ওকে। okay, so connection oriented goal কি হচ্ছে আমার? The goal is basically data transfer between end systems. And here we have the handshaking, like handshaking. Do you remember handshaking rule protocol? মনে আছে হ্যান্ডশেকিং প্রোটোকলটা একটা ডায়াগ্রাম দেখিয়েছিলাম? ডিসক্রিট মেথড। না না না, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ক্লাসে ফার্স্ট, এদের পরে ফার্স্ট ক্লাসে, থিওরি ক্লাসে। মিস আবার একটু দেখা, খেয়াল রাখবেন। কারো খাতায় লেখা নাই? সেমি ওই মানে একজনের সাথে হ্যান্ডশেক করতে পারে এরকম। হ্যাঁ, ওই যে হ্যান্ডশেকের জন্য হচ্ছে গিয়ে নর্মালি একটা এক্সাম্পল বলছিলাম যে হ্যান্ডশেক করতে পারি এরকম না এক্স্যাক্টলি। আমি ওয়েট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এখানে বোর্ড ইউজ করা যায় না, না? বোর্ড ইউজ করা যায়, যাই তো ম্যাম। হোয়াইট বোর্ড নামে একটা অপশন আছে, এইটাকে শেয়ারটাকে বন্ধ করে দিতে হবে। বুঝতে পারছি। অনেক সময় অফ করতে হতো না, তারপরে ইউজ করা যেত, বাট নাও আই এম নট এবল টু। আচ্ছা, না হোয়াইট বোর্ড অপশনটা আমার এখানে ছিল, বাট এখন নেই ফর সাম রিজন। ওকে, গট ইট। সো হ্যান্ডশেকিং রুলে হচ্ছে গিয়ে আমার যেটা হয়, নর্মালি আমরা একটা মানুষ আরেকটা মানুষের সাথে যখন কমিউনিকেট করে থাকি, সাপোজ দিস ওয়ান পারসন ইজ কমিউনিকেটিং উইথ, sorry for the drawing, okay? So suppose this one person is communicating with another one, okay? So communicating starting এ কি হবে? আমরা যদি আরেকজনকে একটা কোয়েশ্চেন আস্ক করতে নিই, ফার্স্ট আমরা কি ডিরেক্ট কোয়েশ্চেনটা আস্ক করতে পারি? কি মনে হয়? We need to say at least
আমাদের কনভারসেশনের শুরুতে সালাম দিতে হবে অথবা হাই অথবা যেটাই বলি অ্যাটলিস্ট স্টার্টিং এ আমরা কি দিচ্ছি ফার্স্ট আমার গ্রিটিংস হচ্ছে so suppose A wants to ask a question to B so A will greet B so here okay তারপর কি হবে B থেকে আমি একটা রিপ্লাই পাবো suppose জি ম্যাম, it's মনে also পড়ছে। greeting তারপর A থেকে আমার কি হবে এতক্ষণে মনে পড়ছে না এ থেকে হচ্ছে কি আমার কি হবে ও কোয়েশ্চেনটা আস্ক করলো সাপোজ দ্য কোয়েশ্চেন ইজ অ্যাবাউট দ্য টাইম হোয়াট ইজ দ্য টাইম ওকে অ্যান্ড দেন বি উইল রিপ্লাই অ্যাবাউট দ্য টাইম ক্লিয়ার সেম ওয়েতে আমার হ্যান্ড শেকিং এ যেতে হয় সাপোজ আমার হচ্ছে কি দিস ওয়ান ইজ দ্য হোস্ট অ্যান্ড হিয়ার উই হ্যাভ আ সার্ভার ওকে সো হোস্ট থেকে আমার ফার্স্ট একটা রিকোয়েস্ট যাবে সার্ভারের কাছে দেন সার্ভার থেকে আমার একটা রিপ্লাই আসবে এই রিপ্লাইটা আসা মানে কি আমার সার্ভারের সাথে কানেকশন স্টাবলিশ দেন হোস্ট থেকে আমার মেসেজ যাবে অথবা সাপোজ আমি একটা ওয়েব পেজ আস্ক করলাম দেন আমার সার্ভারটা আমাকে ওয়েব পেজ আমার পিসিতে শো করাবে ওকে ক্লিয়ার সো এই যে এখানে একটা প্রোটোকল মেনটেন করতেছে লাইক ইউ নিড টু স্টাবলিশ দ্য কানেকশন ফার্স্ট দিস প্রোটোকল ইজ নোন অ্যাজ দ্য হ্যান্ডশেকিং প্রোটোকল ক্লিয়ার এভরিওয়ান জি ম্যাম, ক্লিয়ার। আচ্ছা এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা so here you can see in handshaking setup prepare for data transfer ahead of time তার মানে আমার ডেটা ট্রান্সফার আগে একটা সেটআপের দরকার হয় in handshaking so এটা connection oriented service এর জন্য and then in TCP such as the full form is transmission control protocol so transmission control protocol সম্পর্কে আমরা আরো ডিটেইলস পড়বো বাট এখানে কিছু শর্ট ইনফরমেশন দেওয়া আছে TCP নিয়ে তো আমরা একটু দেখে যাই so here you can see the internet's connection oriented service reliable in order byte stream data transfer and loss acknowledgements and retransmissions আচ্ছা so TCP আমার হয়ে থাকে কোথায় connection oriented service and TCP is basically more reliable than the UDP and in order byte stream data transfer here the loss is basically the acknowledgement and retransmissions তার মানে আমার একটা ডেটা যদি লস হয়ে যায় সাপোজ পিসি এ থেকে বি তে আমার একটা ডেটা ট্রান্সফার করা হলো মাঝখানে আমার ডেটাটা লস হয়ে গেল আমার পিসিবি তে পৌঁছালো না ওকে এই ডেটা লসের জন্য কি হবে আমরা বুঝবো কেমনে we will know it by the acknowledgements and then the retransmission মানে will একটা occur মেসেজ দিবে একটা হ্যাঁ মেসেজ দিবে যে এই কারণে এ থেকে বি ডেটাটা যাচ্ছে না এটা দিবে না মেসেজটা কাইন্ড অফ এরকম হয় টিসিপিতে যেটা হয় আমি এই যে আপনাকে দেখালাম না হ্যান্ডশেকিং জি। প্রোটোকল যেটা হচ্ছে সো হ্যান্ডশেকিং এ যেরকম প্রথমে একটা কানেকশন এস্টাবলিশ হচ্ছে তারপর মেসেজটা যাচ্ছে তো এরকম যদি আমার প্রত্যেক আমি একটা মেসেজ পাঠালাম এই মেসেজটা পাওয়ার জন্য আমার সার্ভারের কাছে কি যাবে একটা মেসেজ গেল and এই যে মেসেজটা পাইছে না ও একটা রিপ্লাই দিবে হ্যাঁ আমি পেয়েছি So, এই যে পেয়েছি জিনিসটা এটা দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য অ্যাকনলেজমেন্টস সো আমি যদি 3টা মেসেজ পাঠাই তাহলে আমি 3টা অ্যাকনলেজমেন্ট পাবো যে আমার মেসেজটা পৌঁছাইছে যদি কোনো কারণে আমি 3টা অ্যাকনলেজমেন্ট না পেয়ে আমি 2টা পাই তার মানে কি আমার একটা যায়নি and based on the time and acknowledgement number আমরা বুঝতে পারি কোন ডেটাটা যায়নি তখন আমরা ওটা রিট্রান্সমিট করে থাকি ক্লিয়ার আপনার আচ্ছা ঠিক আছে বাকিদের সবাই কি বুঝতে পারছে আমরা জিনিসটা জি ম্যাম। জি ম্যাম।
আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর যেটা হচ্ছে আমাদের ফ্লো কন্ট্রোল, লাইক সেন্ডার ওন্ট ওভারওয়েলম দ্য রিসিভার। আচ্ছা, ওভারওয়েলম বলতে কি বুঝি আমরা? রিসিভার এন্ডে আমার একটা কি থাকবে, ও যে প্যাকেটগুলো রিসিভ করতেছে, দেয়ার ইজ আ বাফার। বাফার ইজ নাথিং, জাস্ট আ আমার একটা এমটি বাকেট কাইন্ড অফ, ওকে। এই বাকেটে রিসিভার এন্ডে আমার একটা বাকেট থাকবে যেটাতে আমার কি এসে জমা হবে, ডেটাগুলো, ওকে। বুঝতে পেরেছি সবাই? তাহলে এই রিসিভারে আমার একটা হচ্ছে গিয়ে বাকেট থাকবে। তো সাপোজ এখানে হচ্ছে গিয়ে আমার স্পেস কয়টা, 1 2 3 4টা, ওকে। তাহলে ফার্স্ট ডেটা এসে ঢুকলো, সেকেন্ড এসে ঢুকলো, থার্ড। তো যখন আমার এটা ফুল হয়ে যাবে তখন কি হবে, আমার এই লাস্ট ডেটাগুলো কি ডিলিট হয়ে যাবে না, আর লস হয়ে যাবে না? জি। সো টিসিপিতে এই জিনিসটা হয় না, কারণ কি? টিসিপিতে আমি ফ্লো কন্ট্রোল করতে পারি, আমার রিসিভারে কখন কিরকম যাচ্ছে, বাফারটাকে মেনটেন করা হচ্ছে, তার জন্য সেন্ডার কখনোই রিসিভারকে ওভারওয়েলম করে না। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? বুঝতে পারছি ফ্লো কন্ট্রোল বলতে কি বুঝাইছে? কনফিউশন থাকলে বলেন, আমি আবার হচ্ছে জি ম্যাম, ক্লিয়ার। এক্সপ্লেইন করব। ওকে, এখন আসি কনগেশন কন্ট্রোল। সো কনগেশন কন্ট্রোলে আমার কি হচ্ছে, সেন্ডার স্লো ডাউন সেন্ডিং রেট ওয়্যান নেটওয়ার্ক কনগেস্টেড। আচ্ছা, কনগেশন কি? যখন অনেকগুলো ডিভাইস থেকে নেটওয়ার্ক মানে লোড দেয়, নেটওয়ার্ক ইউজ করার চেষ্টা করে অনেকগুলো ডিভাইস, আহ, বা ক্যাপাসিটির বেশি ডিভাইস যখন ইউজ করার চেষ্টা করে। ক্যাপাসিটি বেশি ডিভাইস না, অ্যাকচুয়ালি এখানে হচ্ছে গিয়ে আমার সেন্ডার কি করতেছে, আমার নেটওয়ার্কে হচ্ছে কি, সাপোজ আমার একটা রাউটার আছে, ওকে। সো রাউটার একটা কি ট্রাফিক মেনটেন করে না, প্রত্যেকটা রাউটারে আমার বাফার থাকে, ঠিক আছে। সো এইগুলোতে এসে আমার ডেটা আসবে, এন্ড দেন এখান থেকে আমার ডেটা ট্রান্সফার হয়, ওকে। সো এই যে রাউটার গুলোতে, প্রত্যেকটা রাউটার যখন হচ্ছে কি আমার সাপোজ কম সময়ে অতিরিক্ত ডেটা চলে আসছে, তখন কি আমার একটা কনগেশন ক্রিয়েট হবে, কাইন্ড অফ ট্রাফিক জ্যাম যেরকম না মাঝে মাঝে ঢাকা শহরে, এটা সবচেয়ে বেশি কমন, তাই না? হ্যাঁ। So these are known as the congestion. So sender হচ্ছে কি আমার সেন্ডিং রেটটা কমায় দিবে যখন দেখবে নেটওয়ার্ক অলরেডি কনগেস্টেড, ওকে। ইয়েস। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা আগাই। আর কনফিউশন থাকলে বলবেন। আচ্ছা, সো এখানে হচ্ছে কি আমাদের কানেকশন less service. So the goal of the connectionless is also the same, data transfer between end systems. And here is the example of UDP. So UDP তে আমাদের যেটা হচ্ছে, UDP is basically the user datagram protocol. এটা হচ্ছে আমাদের connectionless and the unreliable data transfer. এখানে আমার কোনো flow control নেই আর কোনো congestion control নেই। আমার যেহেতু এখানে কোনো ফ্লো কন্ট্রোল নেই, হ্যান্ডশেকিং প্রোটোকল নেই, আমি অ্যাকনলেজমেন্টস এর কোনো রেকর্ডস নেই, সো আমার এখানে কি হবে সবচেয়ে বেশি, ডেটা লসটা সবচেয়ে বেশি না ইউটিপিতে? বাফারও তো হবে, এখানে বাফার হবে, ডিটেইলস হবে, বাফার হবে, ডেটা লস হবে। ইউডিপি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি যখন কম ডেটা ট্রান্সফারের জন্য ইউডিপি ভালো, বাট নট ফর এভরিথিং। যখন আমাদের অতিরিক্ত পরিমাণে হচ্ছে ডেটা ট্রান্সফার হয়, তখন ইউডিপিতে দেখা যায় আমার ওখানে কনগেশন ক্রিয়েট হবে, তারপর আমার হচ্ছে কি অতিরিক্ত ডেটা লস হবে, বাফার হচ্ছে কি ফুল হয়ে থাকে, যেটাকে আমরা যে বাফারিং, অনেক সময় আমরা দেখি না বাফারিংটা, এটা কি সেটা হয় নেটফ্লিক্সে দেখা যায় না বেশি? এটা সাধারণত যদি আমার স্পিড লো হলে হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি স্পিড স্লো মানে কি?
স্পিড স্লো তো অনেক কারণে হতে পারে না? জি ম্যাম, এটা অনেক ক্ষেত্রে মিডিয়ার উপর নির্ভর করে যে আমি কোন মিডিয়াটা ব্যবহার করছি, অথবা যে পিসি থেকে আমি সেটা অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করছি সেটা একটা কোয়ালিফিকেশন ব্যবহার করে, হ্যাঁ, এবং ট্রান্সমিশন যে লাইনটা আছে সেটা ব্যান্ডউইথ কম হইলে ব্যান্ডউইথের উপর নির্ভর করতে পারে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। সো অনেক সময় ব্যান্ডউইথ, অনেক সময় হচ্ছে গিয়ে আমার ব্যান্ডউইথ ব্যান্ডউইথের জন্য হয়, রাউটারের বাফারের জন্য হয়ে থাকে, লাইক সবকিছুর একটা পুরো একই সময় একই কারণ আমরা হচ্ছে 10 যেতে পারি এটার জন্য। আসলে দিন দিন যত যাচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্ক ফাস্ট হচ্ছে, সো আই গেস এক সময় এখান থেকে হচ্ছে গিয়ে সলিউশন বের হয়ে আসবে। যদিও নেটওয়ার্ক স্লোর আমাদের থেকেই যায়, ইট ডাজন্ট ম্যাটার যে বাংলাদেশে খালি স্লো নাকি, আসলে দেশের বাইরে অনেক স্লো ইন্টারনেট। ইনফ্যাক্ট সবচেয়ে ফাস্ট ইথারনেট যা আমাদের ঢাকা শহরে পাওয়া যায় কেন বলতে পারেন? না মিস। কারণ এখানে ইউজার সংখ্যা বেশি। ইউজার সংখ্যা বেশি কারণ নেই শুধু? এটা এটা হচ্ছে পরস্পরের সাথে অনেক ডিমান্ড connected। বেশি, ডিমান্ড তো অন্য জায়গায় তো। বাংলাদেশে ঢাকা শহরে আমি যে ফাস্ট ইন্টারনেটটা পাই, আমি গ্রামে গেলে কেন স্লো ইন্টারনেট পাই? কি মনে হয়? সার্ভার গুলা মেবি ঢাকাতে এই কারণে। আর কেউ? অ্যান্টেনা বেশি, সময়ের মানে দূরত্বটা অনেক এটা কম, তো মানে অল্প জায়গায় অনেক পরিমাণ ইউজার এবং সার্ভার গুলো থাকে বিদায় পাওয়া যায়। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে যে সার্ভিস দিচ্ছে, হ্যাঁ, আমাদের মেইন থেকে আমাদের সেলগুলোতে যেগুলোতে যায়, ঢাকার বাইরে হচ্ছে কি, ঢাকা ছোট, এখানে সেল থেকে আমি যে সার্ভিসটা পাই, ঢাকার বাইরে আমার সেলের সংখ্যা খুবই কম। অ্যান্টেনা কম আর কি। হ্যাঁ, অ্যান্টেনার সংখ্যা বেশি বুঝিনি আজিম আপনার কথা। ঢাকায় অ্যান্টেনার সংখ্যা বেশি দেখে। ইন্টারনেট সংখ্যা বেশি অ্যান্টেনা আমি, অ্যান্টেনা হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, অ্যান্টেনা। অ্যান্টেনা ইটস ইন আ ওয়ে অ্যান্টেনা। আরেকভাবে আমরা হচ্ছে গিয়ে আপনারা যদি আরো অ্যাডভান্সে গেলে তখন বুঝতে পারবেন। ইটস এটাকে কি বেসিক্যালি আমরা দ্য রিসেট টাওয়ার বলবো? যেগুলো আছে না, টাওয়ার জি বিভিন্ন, জি ওইটাই তো হ্যাঁ, লাইক সেল টাওয়ার বলে মেবি নরমালি। হ্যাঁ, সো আমরা ঢাকার বাইরে গেলে নেটওয়ার্ক ইন্টারনেট ইউজ করি কিসে? আমাদের মোবাইল ফোনে। মোবাইল ফোনের জিনিসটা আসতেছে আমার কোথা থেকে? সেল টাওয়ার যেগুলো আছে ওখান থেকে। ঢাকার বাইরে সেল টাওয়ার সংখ্যা যথেষ্ট কম। আই বললেই চলে। এক্স্যাক্টলি, তার জন্যই অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপমেন্ট এখনো পিছায় আছে অনেক। আচ্ছা, আমরা আগাই, আমাদের এখনো বহুত বাকি আছে। আচ্ছা, সো এখানে একটা ছোট কম্পারিজন আছে, লাইক টিসিপি তে আমরা কোন কোন অ্যাপ ইউজ করতেছি অ্যান্ড ইউডিপি তে কোন কোন অ্যাপস। ওকে, তো আমরা এগুলো সব কিছু ইন ডিটেলসে জানবো। এইচটিটিপি, এফটিপি, এইচটিটিপি, এফটিপি আর বেসিক্যালি এসএমটিপি, এগুলো হচ্ছে আমার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে যখন আমরা ডিটেলসগুলো পড়বো তখন আমার এগুলো ডিটেলস পড়বো। ওকে, অ্যান্ড ইউডিপি এর জন্য হচ্ছে কি যেগুলো আসতেছে স্ট্রিমিং মিডিয়া, টেলিকনফারেন্সিং, ডিএনএস. We have a huge chapter on DNS and also the internet telephony. Clear everyone? Yes. আচ্ছা, এখন আসি the network core. So network core আমাদের কি ছিল? এখানে দেখতেই পাচ্ছেন, it's marked here. So this is under the network core. So it's the mesh of interconnected routers. And the fundamental question here is how is data transferred through net? আচ্ছা, এই যে আমার এই নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে যে ডেটাটা ট্রান্সফার হবে, এটা আমার দুই ভাবে হতে পারে। একটা হচ্ছে কি আমার সার্কিট সুইচিং, another one is প্যাকেট সুইচিং। ওকে, আচ্ছা, সার্কিট সুইচিং এ আমার কি আসতেছে? দিস ইজ বেসিক্যালি ডেডিকেটেড সার্কিট ফর কল such as telephone net, and packet switching আমার যেটা হচ্ছে data sent through net in discrete
চাংস। আচ্ছা, আপনাদের একটু এক্সাম্পল দেখাই আমি। ওকে, হোয়াইট বোর্ড দেখতে পাচ্ছেন? জি ম্যাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমার সার্কিট সুইচিং যেটা হচ্ছে, সাপোজ আমার এই পিসিটা হচ্ছে গিয়ে তিনটা রাউটারের সাথে কানেক্টেড, ওকে, অ্যান্ড পিসি 2 তে ও হচ্ছে কি ডেটা পাঠাবে। তাহলে সাপোজ আমার এখানে দুটা পিসি, তো দুটা পিসি হচ্ছে আমার সেন্ডার সাইডে অ্যান্ড রিসিভার সাইডে হচ্ছে একটা পিসি। এখন আমার এখানে যেটা হচ্ছে, আমার যখন এ পিসি ডেটা পাঠাবে, সাপোজ আমার এই পুরো ডেটা হচ্ছে কি কত বিটের, এটাতে 4টা প্যাকেট আছে, ওকে। আমরা নর্মালি হচ্ছে কি ল্যাবে যেরকম 4টা প্যাকেট পাঠাই না? কি ব্যাপার, ভুলে গেছি আমরা? জি ম্যাম, 4টা প্যাকেট মনে আছে। আচ্ছা, তো এ সাপোজ 4টা প্যাকেট পাঠাবে কোথায়? বি এর কাছে, ওকে। সার্কিট সুইচিং এ যেটা হয়, আমার সার্কিট সুইচিং এ এ কি করবে, ওর পুরো রাস্তাটাতে আগে কানেকশন স্টাবলিশ করে নেবে। সাপোজ ও এখান থেকে এখান থেকে যাবে, ওকে। তাহলে ও কি ওর জন্য পাথ রেডি করে ফেলবে, দেন ও ডেটাটাকে পাঠাবে, ওকে। সো যদি আমার এই প্রথম 4টা প্যাকেট হচ্ছে কি যে সারে, অ্যান্ড দেন আমার সি যদি ডেটা পাঠাতে চায়, তারপর কি হবে, সি এরটা সাপোজ আমার এই রাউটারে যাবে, ওকে। আচ্ছা, এভাবে একটু বুঝতে আপনাদের সমস্যা হবে, আমি এভাবে বুঝাই। ওকে, সাপোজ হচ্ছে গিয়ে আমার এই দুইটা একটা রাউটারে কানেক্টেড, ওকে। তাহলে এখন এ প্রথমে যেটা করবে, ও ওর জন্য পাথ রেডি করে এটাতে পাঠাই দেবে। এখন বি যদি অ্যাট দ্য সেম টাইম পাঠাতে চায়, সাপোজ 1 সেকেন্ড লেট করলো, সি, তখন কি করবে, আগে ওর প্যাকেটটা যাবে, তারপর বি এর প্যাকেটটা রাউটারে ঢুকবে, ওকে। তার মানে প্যাকেট ওয়াইজ যাচ্ছে, কয়েকটা প্যাকেট একসাথে যাচ্ছে। অ্যান্ড মজার জিনিস হচ্ছে, এ থেকে আমার যতগুলা হচ্ছে কি ট্রান্সফার হবে, সব কয়টাকে আমার সেম পাথ দিয়ে যাবে, ওকে। তাহলে এই প্যাকেট সামনের প্যাকেটকে ফলো করবে, তার পিছেরটা তার সামনের প্যাকেটকে ফলো করবে। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, আমার প্যাকেট লসের পরিমাণটা খুবই কম। কিন্তু আমার এই যে রাউটারের মধ্যে কি হয়, কম ইউজার অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউজ করতে পারে। মানে একটা পিসি যদি আমার 2 সেকেন্ড নিয়ে থাকে, তাহলে কি আমি কম সময়ের জন্য ইউজ করতে পারতেছি। তাহলে আমার এখানে সুবিধা কি, প্যাকেট লসের পরিমাণ কম, বাট অসুবিধা কি, এখানে আমার কম ইউজার ডেটা ট্রান্সফার করতে পারতেছে কম, সাপোজ টি সেকেন্ডে, ওকে। এখন আসি, ক্লিয়ার এভরিওয়ান? সার্কিট সুইচিংটা কি বুঝাইতে পারছি আমি? জি ম্যাম। জি। আচ্ছা, এখন আসি আমার প্যাকেট সুইচিং এ যেটা হচ্ছে, প্যাকেট সুইচিং এ আমার হবে কি, আমার এ থেকে যদি 4টা প্যাকেট যায়, সাপোজ 4টা প্যাকেট যাবে, 4টা প্যাকেট ভাগ হয়ে যাবে, ওকে। তার মানে 4টা প্যাকেট 4 ভাগে যাবে। একটা প্যাকেট যদি আমার সাপোজ একটা প্যাকেট ক্রিয়েট হলো, ও যদি আমার এই রাউটার হয়ে এখানে যায়, তাহলে আমার পরের প্যাকেটটা যাবে এই রাউটার হয়ে, দেন এই রাউটার হয়ে, ওকে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার সাপোজ এই পিসি থেকে একটা প্যাকেট যাবে, তো এটা হচ্ছে এই রাউটার হয়ে, দেন এটা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এখানে আমার কি কি প্যাকেট আসলো, প্রথমে আমার এর একটা প্যাকেট আসলো, তারপর এর সেকেন্ড প্যাকেট আসলো, তারপর কি আসতেছে,
আরেকটা পিসে আরেকটা প্যাকেট মাঝখানে ঢুকে গেল, তারপর সাপোজ আমার এর আরেকটা প্যাকেট আসলো। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? তাহলে সার্কিট সুইচিং এ কি হচ্ছে, আমার সবকটা প্যাকেট একসাথে একটা রুট ফলো করে যাচ্ছে। বাট প্যাকেট সুইচিং এ যেটা হচ্ছে, আমার প্যাকেটস গুলো ছোট ছোট ভাগে ডিভাইড হয়ে এক একটা এক এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? ডিফারেন্ট রুট ফলো করতেছে। যে বুঝতে পারেননি আমাকে বলেন। কি ব্যাপার? কেউ বুঝতে না পারলে আমাকে বলেন। ম্যাম নেট সমস্যা ছিল, আবার একটু বললেই ভালো হতো পরেরটা। আচ্ছা, প্যাকেট সুইচিং এ যেটা হচ্ছে, আপনি ডায়াগ্রামে দেখতে পারতেছেন, এর চারটা প্যাকেট থাকলে চারটা রুট দিয়ে যাবে। প্যাকেট সুইচিং এ আমার কি হচ্ছিল, চারটা প্যাকেট সেম রুট ফলো করে একসাথে যাবে। বাট প্যাকেট সুইচিং আমার চারটা, প্রথমে একটা প্যাকেট একটা রুট দিয়ে যাবে, পরেরটা আসলে পরেরটা যাবে, মাঝখানে অন্য কোনো পিসির যদি আমার প্যাকেট চলেও আসে, সাপোজ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা প্যাকেট আসতেছে, তো এটা কি আমার এর প্যাকেটগুলোর মাঝখানে ঢুকে গেল না? So it's kind of in a discrete way the packets are transferring from one PC to another. So every packets are sending different routes. Clear everyone? জি আচ্ছা, I guess সবাই বুঝতে পারতাম। প্যাকেট সুইচিং এর জন্য আমার ডিসঅ্যাডভান্টেজেস কি কি হতে পারে? ডেটা লস মেবি, মাঝখানে একটা হয়তো আটকে যেতে পারে, অথবা কোনোভাবে কি আগেরটা পরে যেতে পারে। ট্রাফিক ম্যাম, কি বলেন সজীব? ট্রাফিক ডাটাটা ওই যে Yeah, you both are right. আর অ্যাডভান্টেজ কি হতে পারে? স্পিড মেবি। এক্স্যাক্টলি, দ্য স্পিড। তার মানে কম কিছু সময়ে কিছু 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 ডাউনলোডার দেখছি ওটার মধ্যে মানে একটা টোটাল ডাউনলোড সিরিয়ালি না করে এরকম ভাগ ভাগ করে, মানে কয়েকটা লিঙ্ক, মানে কয়েকটা লাইনে আলাদা আলাদা ভাবে নেয় আর কি। মানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সিরিয়ালি না করে মাঝখান থেকে ডাউনলোড গুলো হয়, তাহলে তাড়াতাড়ি হয় আর কি কোনোভাবে। ওটা হ্যাঁ, মেবি এরকম নিয়মে কাজ করে। এক্স্যাক্টলি প্যাকেট সুইচিং। আচ্ছা, এখানে মজার জিনিস আছে। আমরা যখন কোনো ভিডিও স্ট্রিম করতে থাকবো তখন কোনটা বেটার হবে, সার্কিট সুইচিং আর প্যাকেট সুইচিং? প্যাকেট সুইচিং মেবি বাফার করে রাখা যাবে। সার্কিট সুইচিং, হ্যাঁ। এক্স্যাক্টলি সার্কিট সুইচিং। কারণ আমি যখন ভিডিও হচ্ছে স্ট্রিম করব, আমি কি চাবো এটা হচ্ছে আমার আটকে আটকে হ্যাঁ, আসে? সিরিয়ালি চলতে হবে বুঝছি। এক্স্যাক্টলি, একটা সিরিয়ালি চলতে হয়। অ্যান্ড প্যাকেট সুইচিং এর জন্য যেটা সুবিধা, এখানে অনেকগুলা ক্লায়েন্ট হচ্ছে আমার একসাথে ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে। এটা এক্সাম্পল আমরা দেখবো, ওকে? বাট আজকে ক্লাসের জন্য এতটুকুই রাখতেছে, আদারওয়াইজ ইট উইল বি টু মাচ। জি